एकदा बिलुआ जंगल बुलुथिबा बेले देखिला गोटिए झील मोबाइल को आगरे रखी नाचुथाए। यह देखी बिलुआ को बहुत भल लगिला। तेणु से कहिला, अरे ये झील तो भल नाचुचे। ओ ये कौन? ये जंगल रे तो ताको देखिबा पई केही नांती। हेले एठी एपरी एकला तारो सामना रे मोबाइल रखी नाचुचे काहे की? एथिरे एमिति की लाभ पाउचे झील? ए विषय रे मते टिके संपूर्ण तथ्य जानिबा को हेले मते गोटिए मनुष्य को पचारिबा को पड़िबो। तेणु जाउची मनुष्य बस्ती आडू को जिबी एवं काहा को गोटिए पचारिबे। आउ एपरी कही बिलुआ मनीष बस्ती आड़ को जीवारे लागिला। से जाऊं जाऊं गोटे लोक को देखी रही गला ओ पचारिला, अरे ए भाई मु हेउची गोटिए जंगल रे जीव। तेणु तुम मनुष्य मानक विषय रे मु किछि जानिनी। तेणु मु तुमको गोटिए कथा पचारिबी। दया करी मते ताहा बुझाई के कहिबो। अरे भाई देखिछि जदि किए नाचे ताको अनेक लोक देखंती ओ जिए भी नाचे से तारो नाच अन्य माननको देखाइबा को नाचे। हेले मु आज जंगल रे देखिली गोटिए झियोटे मोबाइल को आगरे रखी नाचुथाए। एथिरे तारो कोन लाभ हेबो? ओ से एकला काहे के नाचुची? मते टिके बुझाई के कहिबो की? अरे ए बिलुआ तू जहा को देखिलु से हेउची आमो गां डोली। से स्टार लोक, तारो बहुत फैन फॉलोअर। ता ठारू सेल्फी नेबा पाई लोक पागल परी हुंती। ओ से जंगल रे रील बनाउथिला। से सिना एकला बनाउथिला ओ तारो नाच को केही देखु नथिले। हेले से मोबाइल रे रील रेकॉर्ड करी इंस्टाग्राम रे पोस्ट करिवो ओ ताकू अनेक लाइक मिलिबो, जहा द्वारा तारो अनेक फैन फॉलोअर हेबा सह ताकू टंका मध्य मिलुची। यह सुनी बिलुआ आश्चर्य होईगला, कारण जणे एकला नाची ताकू इंस्टाग्राम रे छाड़ी पैसा इनकम करुची। एक कथाटा बिलुआर मन को पूरा पाईगला। तेणु से मने मने भाबिला से मध्य रील करिवो एवं अनेक टंका इनकम करिवो ओ तार मध्य अनेक फैन फॉलोअर होई जिबे। बिलुआ एपरी मने मने भाबी खुशी हैला ओ कहिला, अरे ए भाई मु ए रील करिबा को चाहूची ओ मु मध्य भाइराल हेबा को चाहूची। कोन तुमे मते भाइराल हेबा पई सहाय्य करिबो की? जदि तुमे मते भाइराल हेबारे सहाय्य करिबो ताले मु जहा भी टंका इनकम करिबी सेतिरे तुमरो अधा आउ मोर अधा। होई रे बिलुआ तू पागल होई जाइछु कि रे? कहिला कोन ना रील करी भाइराल हेबो आउ टंका इनकम करिवो। अबे तू हेउछु जंगल रो जीव, तेणु तोर नाच को किए देखिबो बे? तेणु तू जा जंगल रे बुली बुली शिकार कर ओ खा। कहिला कोन ना रील बनाइबो। रमेशर कथा सुनी बिलुआ मन दुख करी सेठारू पलाई आसिला। हेले से तार मनरे भाबिदेला जेमिति हेउ से रील स्टार हेबो एवं टंका इनकम करिबा सह भाइराल मध्य हेबो। एपरी भाबी रहिला एवं ता पर दिन सकाळ हेबा परे से मोबाइल रखी रील बनाइला। ए माल पिउछु बोलुछु काई भल मनिषो हे बुनिया भाई। टेंशन रो होई जेबो फ्री। दुदुपी टिके टिके दुदुपी सकाळु सकाळु दुदुपी खरा बेले दुदुपी पी पी। एपरी बिलुआ रील बनाई पोस्ट कला। बिलुआर ए रील को गोटिए डाहाणी तार मोबाइल रो देखी कहिला, हा 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 अरे ए बिलुआटा भल नाचुचे। अरे ए बिलुआटा को कोटे गोटे देखिला परी लागुचे। अरे हाँ हाँ मने पड़ीगला, एटा तो आम जंगलर बिलुआटा। ये तो रील बनाई कमाल करदेला। जेहेतु ये भल रील करुचे तेणु मु जाउछे या साथीरे रील बनाइबी ओ मु मध्य भाइराल हेबी। एपरी कही डाहाणी बिलुआ को खोजिबारे लागिला। से खोजी खोजी शेषरे बिलुआ को पाईगला। बिलुआ डाहाणी को हठात तार सामने देखी बहुत जोरे डरी गला ओ भयरे सह कहिला, अरे डाहाणी ए डाहाणी एठारू पळा कहूची। एठारे तोर किछि भी काम नाही। मु तोर किछि भी असुविधा करिनी। तेणु तू मोर किछि असुविधा न करी एठारू पळा कहूची। अबे चुप 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 कहूचे।
କହିଲା କହନା ମୋର କିଛି କରିନି। ଆରେ ହେ ବିଲୁଆ, ମୁଁ ତୋର କିଛି ବି କରିବିନି। ବାସ୍ ମୁଁ ଏଠାକୁ ଆସିବାର କାରଣ ହେଉଛି ମତେ ତୋର ରିଲ୍ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଛି। ତୋର ରିଲ୍ ଦେଖି ମୁଁ ତୋର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଫ୍ୟାନ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ମତେ ମଧ୍ୟ ତୋ ସାଥିରେ ରିଲ୍ ବନାଇବାର ଅଛି ଓ ମୋର ମଧ୍ୟ ଫେମସ୍ ହେବା ପାଇଁ ଭାରି ଇଚ୍ଛା। ଯଦି ତୁ ମୋ ସାଥିରେ ରିଲ୍ ବନେଇବାକୁ ରାଜି ହେବୁ ତାହେଲେ ମୁଁ ଏଠାରେ ରହିବି, ନହେଲେ ଏଠାରୁ ପଳାଇବି। ଆରେ ମୁଁ ମନା କରିବି କାହିଁକି? ମୁଁ ଏକଥାରେ ପୁରା ରାଜି ଅଛି, କାରଣ ମୋର ମଧ୍ୟ ଜଣେ ପାର୍ଟନର ଦରକାର ଥିଲା। ଯାହା ହେଉ ତୁ ମତେ ମିଳିଗଲୁ, ତେଣୁ ଆଜିଠାରୁ ଆମେ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ରିଲ୍ ବନାଇବା ଓ ଭାଇରାଲ ମଧ୍ୟ ହେବା ଏବଂ ଯାହା ବି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର ହେବ ତାକୁ ଆମେ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ବାଣ୍ଟିକି ନେଇଯିବା। ଏହା ଶୁଣି ଡାହାଣୀ ରାଜି ହୋଇଗଲା ଓ କହିଲା, ଧନ୍ୟବାଦ ବିଲୁଆ। ମୋର ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ଷ୍ଟାର ହେବା ପାଇଁ, ହେଲେ ମୁଁ ଷ୍ଟାର ହେବା ପୂର୍ବରୁ ମରିଗଲି। ହେଲେ ଏବେ ମତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି ବଞ୍ଚିଥିଲା ବେଳେ ଯାହା କରିପାରିଲି ନାହିଁ ତାହା ମଲା ପରେ ହୋଇପାରିବ। ମୁଁ ଏବେ ଷ୍ଟାର ହୋଇଯିବି ଏବଂ ମୋର ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଫ୍ୟାନ୍ ହେବେ। ଏପରି ଦୁଇ ଜଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇ ଖୁସି ହେଲେ ଓ ତାପରେ ଦୁହେଁ ମିଶି ରିଲ୍ କଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ସମୟ ଗଡ଼ିଲା ଓ ତାଙ୍କ ରିଲ୍ ପୁରା ସବୁଆଡ଼େ ଭାଇରାଲ ହୋଇଗଲା। ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଲୋକ ଛିଡ଼ା ହେଲେ, ଖାଲି ବିଲୁଆ ଓ ଡାହାଣୀର କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ। ଆରେ ଗାଁ ବାଲା, ତମେ ତ ଦେଖିଥିବ ବିଲୁଆ ଓ ଡାହାଣୀର ରିଲ୍। ବିଶ୍ୱାସ କର, ମୁଁ ମୋର ଜୀବନରେ ଅନେକ ରିଲ୍ ଦେଖିଲିଣି, ହେଲେ ଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ରିଲ୍ ଦେଖି ଏତେ ମଜା ଲାଗୁଛି ଯେ ତାହାକୁ ଶବ୍ଦରେ କହିହେବନି। ମାନେ ୟାଙ୍କ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ରିଲ୍ ସବୁଠାରୁ ପୁରା ଅଲଗା ଓ ମଜେଦାର ମଧ୍ୟ। ଆରେ ଭାଇ, ତୁ ସତ କହିଲୁ ରେ। ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଯେତେବେଳେ ରିଲ୍ ବନାଇ ନାଚୁଛନ୍ତି ଭାରି ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଓ ଏ ରିଲ୍ କେବଳ ଆମେ ବଡ଼ ଲୋକ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ବରଂ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଓ ମଜା ମଧ୍ୟ ଉଠାଉଛନ୍ତି। ଆରେ ମୋର ପୁଅ ଓ ଝିଅ ଯେତେବେଳେ ନ ଖାଉଛନ୍ତି ମୁଁ ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ରିଲ୍ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୋ ପୁଅ ଝିଅ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଖାଉଛନ୍ତି। ହାय ସାଙ୍ଗମାନେ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓରେ ଷ୍ଟାର ବିଲୁଆ ଓ ଡାହାଣୀ ଅଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଏରିଆର ଏ ଦୁଇ ଜଣ ଷ୍ଟାର, ୟାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ଏବେ ଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ମୋ ବ୍ଲଗରେ ଦେଖିପାରିବେ। ଆରେ ଏ ବିଲୁଆ ଭାଇ, ମୋ ଭ୍ୟୁଅର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ଲିଜ ଦୁଇ ପଦ କହିବ କି? ଆରେ ଯେଉଁମାନେ ଏ ବ୍ଲଗର ବୟ ବାଦଲକୁ ଦେଖୁଛ, ଜଲ୍ଦି ଯାଇ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ ଓ ସେୟାର କରି ପୁରା ଖେଳାଇ ଦିଅ। ଭାଇ ଆମ ପାଖକୁ ବହୁତ ଦୂରରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଓ ଭାଇ ଆମର ବହୁତ ବଡ଼ ଫ୍ୟାନ୍, ତେଣୁ ଭାଇଙ୍କର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଗ୍ରୋ କରିବାରେ ପୁରା ହେଲ୍ପ କର। ଏପରି ଭାବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବିଲୁଆ ଓ ଡାହାଣୀ ଭାଇରାଲ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ ଓ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ଫ୍ୟାନ୍ ଫଲୋଅର ହୋଇଗଲା। ଆରେ ବିଲୁ, ଆଜି ଯାହା ବି କିଛି ଆମେ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି ସେସବୁ ଆମ ପରିଶ୍ରମ ଯୋଗୁଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି। ଦିନ ଥିଲା ମତେ ଲୋକ ଦେଖିଲେ ଡରିବା ସହ ଛେ ଛାକର କରି ଘରୁ ବିଦା କରୁଥିଲେ, ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମିତି ସମୟ ଯିଏ ବି ମତେ ଦେଖୁଛି ସେ ଡାକି ମୋ ସାଥିରେ ସେଲ୍ଫି ନେଉଛି ଓ ଘରକୁ ମଧ୍ୟ ଡାକୁଛି। ବିଲୁଆ, ୟା ପଛରେ ତୋର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଡ଼ ହାତ ଅଛି। ଯଦି ତୁ ମୋ ଜୀବନରେ ନ ଆସିଥାନ୍ତୁ ତାହେଲେ ହୁଏତ ଏସବୁ ଖୁସି ମୁଁ କେବେ ବି ଦେଖିପାରିନଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ତତେ ହୃଦୟରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ହଇରେ ଡାହାଣୀ, ତୁ ସେପରି ଜମା ବି କହନି। ୟା ପଛରେ ମୋର ଯେତିକି ହାତ ଅଛି ତୋର ମଧ୍ୟ ସେତିକି ହାତ ଅଛି। ତୋର ମୋର ଯୋଡ଼ିକୁ ଲୋକେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ମତେ ବି ମଧ୍ୟ ଲୋକ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି। ଆଜି ଯାହା ବି ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଫ୍ୟାନ୍ ଫଲୋଅର ପାଇଛନ୍ତି ସେସବୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ ପାଇଁ ସମ୍ଭବପର ହୋଇଛି। ଆରେ ବିଲୁଆ, ମୋର ମୁଣ୍ଡକୁ ଗୋଟିଏ ଭଲ ଆଇଡିଆ ଅଛି। ଯଦି ଆଇଡିଆ ସକ୍ସେସଫୁଲ ହୋଇଗଲା ନା, ତାହେଲେ ଆମେ ଆହୁରି ଅନେକ ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରିବା ସହ ଅଧିକ ଭାଇରାଲ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯିବା। ଓ ସେ ଆଇଡିଆ ହେଲା, ଚାଲ ଆମେ ଗୋଟିଏ ମୁଭି କରିବା। ଆମର ତ ବହୁତ ଫ୍ୟାନ୍, ତେଣୁ ମୁଭି ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ଲୋକ ଆସିବେ ଏବଂ ଆମର ଅନେକ ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ ହେବ। ଆରେ ହଁ ହଁ ଡାହାଣୀ, ତୁ ଠିକ କହିଲୁ। ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ
ଏଇ ଗୋଟିଏ କଥା ପଛିଥିଲା। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଭାବୁଥିଲି ଫିଲ୍ମ କରିବା କଥା। ଯାହା ହେଉ ତୁ କହିଦେଲୁ, ଭଲ ହେଲା। ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶି ପ୍ରଥମେ ଗୋଟିଏ ଡିରେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ଓ ତାପରେ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ରାଇଟରଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା, ତାପରେ ଯାଇ ଫିଲ୍ମ ହୋଇପାରିବ। ଦୁହେଁ ଏପରି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇ ରହିଲେ। ହେଲେ ଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ସଫଳତା ରମେଶ ସହିପାରୁନଥିଲା। ରମେଶ ହେଉଛି ସିଏ ଯିଏକି ବିଲୁଆକୁ ରିଲ୍ ବିଷୟରେ କହିଥିଲା। ସେ ନ ସହିପାରିବାର କାରଣ ହେଉଛି ସେ ବିଲୁଆର ମଜା ଉଡ଼ାଇଥିଲା। ହେଲେ ବିଲୁଆର ଏତେ ସକ୍ସେସ୍ ଦେଖି ସେ ଜମା ବି ସହିପାରିଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ମନେ ମନେ ଭାବିଲା ଯେମିତି ବି ହେଉ ବିଲୁଆର ଖୁସିକୁ ଦୁଃଖରେ ପରିଣତ କରିବ। ଅରେ ମୁଁ ସେ ବିଲୁଆକୁ ରିଲ୍ ବିଷୟରେ କହି ଭୁଲ କରିଦେଲି। ଯଦି ସେଦିନ ମୁଁ ରିଲ୍ ବିଷୟରେ କିଛି ବି କହିନଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ହୁଏତ ସେ ଆଜି ଏପରି ଭାଇରାଲ ହୋଇନଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ତାକୁ ଯେମିତି ହେଉ କିଛି ଗୋଟେ କରି ତାର ଫ୍ୟାନ୍ ଫଲୋଅର କମାଇବା ସହ ତାକୁ ତାର ପୂର୍ବ ରୂପକୁ ଫେରାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହେଲେ କ'ଣ କରିବି? ଆରେ ହଁ, ମିଳିଗଲା ଆଇଡ଼ିଆ। ମୁଁ ଯଦି ସେ ବିଲୁଆ ଓ ଡାହାଣୀ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା ଲଗାଇ ଦିଏ ତାହେଲେ ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଅଲଗା ହୋଇଯିବେ। ସେ ଅଲଗା ହେଲେ ପରେ ଯାଇ ତାଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ବନା କମିବ। ଭିଡ଼ିଓ ବନା କମିବ ମାନେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ତାଙ୍କର ଫ୍ୟାନ୍ ମଧ୍ୟ କମିଯିବ। ସେ ଏପରି କହି ବିଲୁଆ ରହୁଥିବା ଜାଗାକୁ ଗଲା ଓ ଦେଖିଲା ବିଲୁଆ କିଛି ଦୂରରେ ଥାଏ। ତେଣୁ ବିଲୁଆକୁ ନ ଦେଖିଲା ପରି ନିଆଁ ଲଗା କଥା ମୋବାଇଲରେ ତାର ସାଙ୍ଗକୁ କହିଲା। ଆରେ ଦିନେଶ, କ'ଣ ହେଲା ରେ ଏ ଯୁଗ? ଆଜିକାଲି ଯୁଗରେ ତୁ ଯାହା ପାଇଁ କରିବୁ ସେ ଦିନେ ତୋର ଶତ୍ରୁ ହେବ। ଏଇ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଦେଖ, ଜଙ୍ଗଲରେ ବିଲୁଆ ପ୍ରଥମେ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଥିଲା ଓ ତାର ସାହାରା ନେଇ ଡାହାଣୀ ଭାଇରାଲ ହେଲା। ହେଲେ ଏବେ ଡାହାଣୀ ସବୁଆଡ଼େ ବୁଲିକି କହୁଛି କ'ଣ ନା ତା ପାଇଁ କୁଆଡ଼େ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ବିଲୁଆର ୟା ପଛରେ ଜମା ବି ହାତ ନାହିଁ। ୟା ଛଡ଼ା ଆଉ ମଧ୍ୟ କହୁଛି ବିଲୁଆ ଆଜି ଯଦି ଖୁସିରେ ରହୁଛି ତାହେଲେ ସେସବୁ କେବଳ ତା ପାଇଁ ସମ୍ଭବ, ମାନେ ଡାହାଣୀ ପାଇଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି। କି ଯୁଗ ହେଲାରେ ଭାଇ, ଠିକ୍ ଏପରି ସାଙ୍ଗକୁ। ଏ ଡାହାଣୀ ଜାତି ଗୁଡ଼ାକ ଖରାପ, ଏମାନେ ଜନ୍ମରୁ ହିଁ ଧୋକେବାଜ। ବିଚରା ବିଲୁଆଟା ପୁରା ଫସିଗଲା। ଏସବୁ କଥା ବିଲୁଆ ଶୁଣି ପୁରା ରାଗିଗଲା। କାରଣ ଯେଉଁ ଡାହାଣୀକୁ ସେ ତା ସାଥିରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଦେଇଥିଲା ସେ ପୁଣି ଆଜି ତା ନାଁରେ ଏତେ ବଡ଼ କଥା କହିଦେଲା। ତେଣୁ ସେ ରାଗରେ କହିଲା, ଆରେ ଡାହାଣୀ, ତାହେଲେ ଶେଷରେ ମତେ ଏତେ ବଡ଼ ଧୋକା ଦେବ ବୋଲି ମୁଁ କେବେ ବି ଭାବିନଥିଲି। କାଲି ମୋ ସାମ୍ନାରେ କହୁଥିଲା ସେ ଯାହା ବି କିଛି ହୋଇଛି ସେ ସବୁ ମୋ ପାଇଁ ହୋଇଛି ବୋଲି। ହେଲେ ଏବେ ବାହାରେ ଯାଇ ମୋ ନାଁରେ ଏପଟ ସେପଟ କଥା କହୁଛି। ଏସବୁ ଶୁଣି ମୋ ପାଦ ତଳ ମାଟି ଖସି ଯାଉଛି। ମୋ ସାଥିରେ ସର୍ବଦା ଏପରି ଧୋକା ହେଉଛି। ଆଜି ସେ ଡାହାଣୀ ଖାଲି ଆସୁ, ଆଜି ତାର ଦିନକୁ ମୋର ଦିନେ। ଆଜିଠାରୁ ତାର ମୋର ଅଲଗା ଅଲଗା ହୋଇଯିବୁ। ଏବେଠାରୁ ଏକଲା ଭିଡ଼ିଓ ବନାଇବି ଓ ଦେଖାଇଦେବି ବିନା ତାର ସାହାରାରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଭାଇରାଲ ହୋଇପାରେ। ଏପରି ବିଲୁଆ ରାଗିକି ରହିଲା ଓ ଏ ପାଖରେ ରମେଶ ବିଲୁଆକୁ ଯେମିତି ଦେଖେଇକି କହିଥିଲା ଠିକ୍ ସେପରି ଡାହାଣୀକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇକି କହିଲା। ଏସବୁ ଶୁଣି ଡାହାଣୀ ଜୋରରେ ରାଗିଗଲା ଓ ରାଗରେ କହିଲା, ହଇରେ ମୂର୍ଖ ବିଲୁଆ, ଶେଷରେ ତୁ ମତେ ଏପରି କହିପାରିଲୁ। ମାନୁଛି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ ତୋ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲି ଓ ଏହା ମାନେ ଏହା ନୁହଁ କି ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହେବା ପଛରେ ତୋର ସବୁ ହାତ ଅଛି। ମୋର ଜମା ବି ହାତ ନାହିଁ ବୋଲି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିଛି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହେଉଥାଏ ତୋର ଯେତିକି ଅବଦାନ ଅଛି ମୋର ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଅବଦାନ ଅଛି। ହେଲେ ତୁ ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଯେଉଁ ମିଛ କଥା କହି ବାହାଦୁରୀ ଦେଖାଉଛୁ ତାହା ଜମା ବି ଭଲ ନୁହଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଏବେ ତୋ ପାଖକୁ ଯାଇ ମୋର ସବୁ ସମ୍ପର୍କ ତୋ ସାଥିରେ କାଟିଦେବି। ଏସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ରମେଶ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲା ଓ କହିଲା, ଲାଗୁଛି ମୋର ପ୍ଲାନ୍ ସକ୍ସେସଫୁଲ ହୋଇଯିବ। ମୁଁ ଏପରି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଝଗଡ଼ା ଲଗାଇ ଅଲଗା କରିଦେବି ଓ ତାପରେ ଦେଖିବି କେମିତି ଏ ଦୁଇଟା ଏକାଠି ହୋଇ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛନ୍ତି। ବହୁତ ହୋଇଗଲା ତୁମର ଭାଇରାଲ ଭିଡ଼ିଓ ଓ ବହୁତ ଦେଖିଦେଲି ତୁମର ଖୁସି। ଏବେ ଖାଲି ବାସ୍ ତୁମର ଦୁଃଖ ଦେଖିବାର ଅଛି। ତୁମ ଦୁଃଖ ଦେଖିବା ପରେ ଯାଇ
ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେବି। ହଉ ଆଉ ବେଶୀ ବିଳମ୍ବ ନକରି ଯାଉଛି ଶୀଘ୍ର ଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଝଗଡ଼ା ଦେଖିବି। ଓ ହଁ, ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ଏ ଦୁଇ ଜଣ ଝଗଡ଼ା ଲାଗୁଥିବା ବେଳେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଇଦେବି ଓ ତାକୁ ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଦେବି, ଯାହାଫଳରେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଖାଲି ଭ୍ୟୁ ହିଁ ଭ୍ୟୁ ଆସିବ। ସେ ଏପରି କହି ବିଲୁଆ ଓ ଡାହାଣୀ ଝଗଡ଼ା ଦେଖିବାକୁ ଗଲା ଏବଂ ଜାଗା ଉପରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସେ ଯାହା ଭାବିକି ଆସିଥିଲା ପ୍ରକୃତରେ ସେଇଆ ହେଲାନି, ବରଂ ତାର ଓଲଟା ହେଲା। ସେ ଭାବିଥିଲା ଡାହାଣୀ ଓ ବିଲୁଆ ତା କଥାରେ ଝଗଡ଼ା ଲାଗିବେ ବୋଲି, ହେଲେ ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଝଗଡ଼ା ନ ଲାଗି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଖୁସିରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହା ଦେଖି ରମେଶ ମୁଣ୍ଡ କାମ କଲାନି। ରମେଶକୁ ଦେଖି ଡାହାଣୀ କହିଲା, ହଇରେ ମୂର୍ଖ ମଣିଷ, ତୁ କ'ଣ ଭାବିଲୁ ତୁ ଏପରି ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା ଲଗାଇଦେବୁ ବୋଲି? ଆରେ ତୁ ଆମକୁ ଫସାଉନଥିଲୁ, ବରଂ ଆମେ ତତେ ଫସାଉଥିଲୁ। ଆରେ ମୋର ବିଲୁଆ ଉପରେ ପୁରା ଭରସା ଅଛି। ସେ କେବେ ବି ମୋ ବିଷୟରେ ଭୁଲ କଥା କହିନଥିବ ଏବଂ ତାର ମଧ୍ୟ ମୋ ଉପରେ ବହୁତ ଭରସା ଅଛି। ଆଉ ତୁ କ'ଣ ଭାବିଲୁ ଏପରି ମିଛ କଥା କହି ଆମ ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡ଼ା ଲଗାଇବୁ ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ନେବୁ? ଏହା କେବେ ବି ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ତୋର ଏହି ମୂର୍ଖାମି ପାଇଁ ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଦଣ୍ଡ ପାଇବୁ। ଡାହାଣୀ ଏପରି କହି ରମେଶକୁ ଗୋଟିଏ ପଥରରେ ପରିଣତ କରିଦେଲା। ଜଙ୍ଗଲରେ ସୁରେଶ ନାମରେ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ମରିକି ପଡ଼ିଥାଏ ଏବଂ ତା ଆଖିରେ ତୀର ବାଜିଥାଏ। ଏ ତୀର କେଉଁଠି ଆସିଲା, କିପରି ଆସିଲା ଓ କିଏ ମାରିଲା ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ପଛକୁ ଫେରିବା। ସୁରେଶ ଥିଲା ବହୁତ ଖରାପ ସ୍ୱଭାବର ଲୋକ। ସେ ଗାଁର ଝିଅ ଓ ସ୍ତ୍ରୀଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖରାପ ନଜରରେ ଦେଖେ ଏବଂ ଖରାପ କଥା ମଧ୍ୟ କୁହେ। ତାର ଏହି ଖରାପ ଆଚରଣ ପାଇଁ ଗାଁ ଲୋକ ତା ଉପରେ ରାଗି ଗୋଟିଏ ସଭାର ଆୟୋଜନ କଲେ ଏବଂ ଯେଉଁଠାରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଗଲା ଯେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ସୁରେଶ ବାହାରେ ରହିବ। ଗୋଟେ ବର୍ଷ ନ ପୂରିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଗାଁକୁ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। ପଞ୍ଚାୟତର କଥାରେ ରାଜି ହୋଇ ସେ ଗାଁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଏକ ଜାଗାକୁ ରହିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲା। ଏତିକି ବେଳେ ତୀର ଆସି ତାର ଆଖିର ବାଜିଲା ଓ ଏଠାରେ ସଞ୍ଜୟ ନାମରେ ଗୋଟିଏ ଶିକାରୀ କହିଲା, ଅରେ ଲାଗୁଛି ଏତେ ଦିନ ପରେ ମୋ ଶବ୍ଦଭେଦୀ ତୀର କାମ କରିଛି ବୋଧେ। ମୁଁ ସକାଳୁ ଶିକାର ଆଶାରେ ବୁଲୁଥିଲି, ହେଲେ ଗୋଟେ ବି ଶିକାର ପାଉନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଖସଖସ ଆବାଜ ଶୁଣି ତୀର ଚଲାଇଦେଲି। ଏବେ ଆଉ ସେ ଖସଖସ ଆବାଜ ଆସୁନି, ମାନେ ଲାଗୁଛି ତୀର ଯାଇ କୌଣସି ଶିକାର ଦେହରେ ବାଜିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ମଲା। ତେଣୁ ଏବେ ମୋତେ ମୋର ଶିକାର ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏପରି କହି ସେ ତୀର ମାରିଥିବା ଜାଗା ଆଡ଼କୁ ଗଲା ଏବଂ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ଦେଖିଲା ସେ ଯାହାକୁ ଶିକାର ବୋଲି ଭାବି ତୀର ମାରିଥିଲା ପ୍ରକୃତରେ ସେ କୌଣସି ଶିକାର ନଥିଲା, ବରଂ ସେ ଗୋଟିଏ ମଣିଷ ଥିଲା ଯିଏକି ଏବେ ମରିଯାଇଛି। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ସଞ୍ଜୟ ବହୁ ଜୋରେ ଡରିଗଲା ଓ କହିଲା, ଆରେ ଇଏ କ'ଣ ହୋଇଗଲା ମୋ ହାତରୁ? ମୁଁ ଏକ ମଣିଷକୁ ମୋର ତୀର ମାଧ୍ୟମରେ ମାରିଦେଲି। ଇଏ ତ ବଡ଼ ଅନ୍ୟାୟ କଥା। ମୋ ହାତରୁ ଗୋଟିଏ ବହୁତ ବଡ଼ ପାପ ହୋଇଗଲା। ମୁଁ ଏବେ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ମୋର ପାପକୁ କ୍ଷମା କରିପାରିବି ନାହିଁ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଏବେ କ'ଣ ଗୋଟେ କରି ଏ ପାପରୁ ମୁକ୍ତ କର। ଏ ଲୋକ ଯଦି ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ହୁଏତ ମୁଁ କିଛି ଗୋଟେ କରିଥାନ୍ତି, ହେଲେ ଏ ଲୋକ ମରିଯାଇଛି। ଏବେ ମୁଁ କରିବି ତ କ'ଣ କରିବି? ଆରେ ଯାହା ତ ହେବା କଥା ହେଲାଣି। ଏହା ମୋ ଅଜଣାତରେ ହୋଇଛି। ଆଉ ଯଦି ମୁଁ ଏଠାରେ ରୁହେ ତାହେଲେ ଏ ଲୋକର କିଏ ଗାଁ ବାଲା ହେଉ କିମ୍ବା ନିଜ ଲୋକ ହେଉ ଦେଖିଦେଲେ ବହୁତ ବଡ଼ ଅସୁବିଧା ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଛାଡ଼ି ମୋର ଏଠାରୁ ପଳାଇବା ଭଲ ହେବ। ସଞ୍ଜୟ ଏପରି କହି
ସେଠାରୁ ପଳାଇଲା ଏବଂ କିଛି ସମୟ ପରେ ରାତି ହୋଇଗଲା ଓ ରାତି ହେବା ପରେ ହଠାତ୍ ସଞ୍ଜୟର ଶରୀର ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଲା ଓ ତାପରେ ହଠାତ୍ ଗୋଟିଏ ଭୂତରେ ପରିଣତ ହୋଇ ବହୁତ ରାଗର ସହ କହିଲା, ଆରେ ଏ ଗାଁ ବାଲା ମୋ ସାଥିରେ ଧୋକା କଲେ। ମୁଁ ମାନୁଛି ମୋର ଭୁଲ ଥାଇପାରେ। ମୋର ଭୁଲ କାରଣରୁ ମୋତେ ତ ଗାଁରୁ 1 ବର୍ଷ ପାଇଁ ବିଦା କରାଗଲା। ମୋର ଭୁଲର ଦଣ୍ଡ ଯଦି ଏଇଆ ଥିଲା ତାହେଲେ ଏପରି ମୋତେ ଲୁଚିକି ତୀର ମାରୁଥିଲେ କାହିଁକି? ଗାଁ ଲୋକଙ୍କର ଏହି ବେଇମାନି ପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଭଲରେ ପାନେ ଦେବି। ଆଜିଠାରୁ ମୋର ପ୍ରତିଶୋଧ ଆରମ୍ଭ କରିବି। ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ଗାଁ ମଶାଣିରେ ପରିଣତ ନ ହୋଇଛି ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ ନାହିଁ। ଗାଁ ଲୋକ ଯେପରି ମୋର ଆଖିକୁ ଫୁଟାଇ ମାରିଥିଲେ ଠିକ୍ ସେପରି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖିକୁ ଫୁଟାଇ ମାରିବି। କାହାକୁ ହେଲେ ବି ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ। ଏପରି ଭୂତ ପ୍ରତିଶୋଧ ପରାୟଣ ହୋଇ ରହିଲା ଏବଂ ତା ପରଦିନ ସକାଳ ହେବା ପରେ ମଧୁ ଓ ଅକ୍ଷୟ ବିଲକୁ ତଳା ରୋଇବାକୁ ଯାଉଥିଲେ। ସେ ଗଲାବେଳେ ଦେଖିଲେ ଟିକେ ପାଗ କଅଁଳିଆ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏପରି ପାଗକୁ ଦେଖି ଦୁହେଁ ରହିଯାଇ କଥା ହେଲେ। ଆରେ ଅକ୍ଷୟ, ପାଗ ତ କଅଁଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏପରି ଲାଗୁଛି ସତେ ଯେପରି ବର୍ଷା ହେବ ବୋଧେ। ଯଦି ଆମେ ଏବେ ବିଲକୁ ପଳାଇବା ଓ ବିଲରେ ତଳା ରୋଉଥିବା ବେଳେ ବର୍ଷା ପକାଏ ତାହେଲେ ସେଠି କେଉଁଠି ରହିବା ପାଇଁ ଜାଗା ଜମା ବି ନାହିଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ 2 ଜଣ ପୁରା ବର୍ଷା ମାଡ଼ ଖାଇବା। ଏଇ 2 ଦିନ ତଳେ ବର୍ଷା ମାଡ଼ ଖାଇ ମୋତେ ଜୋରରେ ଜ୍ୱର ଓ ଥଣ୍ଡା ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ମୁଁ ଏଠାରେ ପାଖାପାଖି ଅଧଘଣ୍ଟେ ଅପେକ୍ଷା କରିବି ଓ ଦେଖିବି ଯଦି ବର୍ଷା ନ ହୁଏ ତାହେଲେ ବିଲକୁ କାମ କରିବାକୁ ଯିବି, ନହେଲେ ଏଠାରୁ ପଳାଇବି। ଆରେ ମଧୁ, ମୋତେ ବି ସେଇଆ ଲାଗୁଛି ରେ। ଏ ପାଗ ଦେଖି ମୋତେ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ ହେଉଛି ଆଜି ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି। ତେଣୁ ଏଠାରେ କିଛି ସମୟ ଚାଲ ରହିବା ଓ ତାପରେ ବିଲକୁ ଯିବା କି ନାହିଁ ଭାବିବା। ଏମିତିରେ ଏବେ ବର୍ଷା ଦିନ ଓ ଏ ଦିନରେ ଯଦି ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର ହୁଏ ତାହେଲେ ବିଲ କାମ ପୁରା ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ ଓ ଏହା ଛଡ଼ା ଗାଁରୁ ମେଡ଼ିକାଲ ବହୁତ ଦୂର। ସେଠାକୁ ବାରମ୍ବାର କିଏ ଯିବା ଆସିବା କରିବ? 2 ଜଣ ଏପରି ଛିଡ଼ା ହୋଇ ବର୍ଷା କାଳ ହେବ ଅପେକ୍ଷା କରିବାରେ ଲାଗିଲେ। ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିବା ବେଳେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ହୋଇ ବିରକ୍ତ ଲାଗିବା କାରଣରୁ ଅକ୍ଷୟ ସମୟ କାଟିବା ପାଇଁ ମଧୁକୁ ପଚାରିଲା, ଆରେ ମଧୁ, ଆମେ ସିନା ସୁରେଶକୁ ଗାଁରୁ ବର୍ଷେ ପାଇଁ ବିଦା କରିଦେଲେ, ହେଲେ ଥରେ ଭାବିଲୁ ସେ କେଉଁଠାରେ ରହୁଛି ଏବେ ଓ କିପରି ରହୁଛି? ଆରେ ମୋତେ ତ ଯାହା ଲାଗୁଛି ସେ କେଉଁଠାରେ ବି ରହିପାରିବନି, କାରଣ ତାର ପ୍ରକୃତି ବା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବନି। ମାନେ ସେ ଯେଉଁଠି ବି ରହିବ ସେଠାରେ ଥିବା ଝିଅ ବୋଉଙ୍କୁ ଖରାପ ନଜରରେ ଅନାଇବ। ଆମେ ସିନା ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ହେଲେ ଅନ୍ୟ ଗାଁ ବାଲା ତାକୁ କଦାପି ଛାଡ଼ିବେନି। ଆରେ ଧେତ୍ ତେରିକି, ସକାଳେ ସକାଳେ ତୁ କାହା ନାଁ ନେଉଛୁ ଜାଣିପାରୁଛୁ ତ? ମାନେ ତୁ ସେଇ ପାପି ନାଁ ନେଉଛୁ। ହଇରେ, ସେଭଳି ପାପିକୁ ସିନା ଆମେ ଗାଁରୁ ବିଦା କରିଦେଲେ, ହେଲେ ସେ ଯେବେ ବର୍ଷେ ପରେ ଫେରିବ ସେ କ'ଣ ଆଉ ତାର ପ୍ରକୃତି ଛାଡ଼ିଥିବ କି? ସେ ଯେଉଁଠି ବି ରହିଲେ ଠିକ୍ ସେମିତି ରହିବ। ସେଭଳି ଲୋକର ବଞ୍ଚିବାର କୌଣସି ଅଧିକାର ନାହିଁ। ସେ ବଞ୍ଚିବା ଅପେକ୍ଷା ମରିଯିବା ଭଲ। ସେ 2 ଜଣ ଏପରି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ସେଠାରେ ଭୂତ ପ୍ରକଟ ହେଲା ଏବଂ ରାଗରେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେ 2 ଜଣଙ୍କର ଆଖି ଖୋଳି ମାରିଦେଲା ଓ ତାପରେ କହିଲା, ହଇରେ, ଏମାନେ ଏଠାରେ ସବୁ ଜାଣି ନ ଜାଣିଲା ପରି ହେଉଛନ୍ତି। ଏ କରି ତ ମୋତେ ବେଇମାନ କରି ମାରିଲେ ଏବଂ ଏହା ସହ ଏଠାରେ ମୋ ବିଷୟରେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ମୋ ପରି ଲୋକ ମରିଯିବା ଭଲ। ଏଠି ସାଧୁ ଦେଖାଇ ହେଲେ ତମ ପରି ଗର୍ଦ୍ଦାର ମାନଙ୍କୁ ଖାଲି ଏପରି ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦରକାର। ମୁଁ ଶପଥ କରି କହୁଛି, ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମ ଗାଁର ଲୋକଙ୍କୁ ମାରି ମଶାଣିରେ ପରିଣତ ନ କରିଦେଇଛେ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ ନାହିଁ। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ମଧୁ ଅକ୍ଷୟର କଥା ଗାଁରେ ପ୍ରକଟ ହୋଇଗଲା ଓ ହଠାତ୍ ଏ 2 ଜଣଙ୍କର ମର୍ମାହତ ଭାବେ ମୃତ୍ୟୁ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଲା ଓ ସମସ୍ତେ ଭାବିଲେ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତି କିଏ କରିଛି? ଆରେ ମୋର ଗାଁର ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀ ବୃନ୍ଦ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଗାଁରେ ଯାହା ବି ସମସ୍ୟା ହୋଇଛି ତାର ସମାଧାନ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏବେ ଆମ ଗାଁକୁ ଆସିଥିବା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କିପରି ଓ କେମିତି କରିବା? ଆରେ କାଲି ମୁଁ ମଧୁ ଓ ଅକ୍ଷୟ ସାଥିରେ କଥା ହୋଇଛି, ହେଲେ ଆଜି ତାଙ୍କ 2 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା। ଏସବୁ ଶୁଣି
କଥାଟା ପୁରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି। ଏସବୁ କାହାର କାମ ହୋଇପାରେ? ତମମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କିଏ କିଛି କହିବାର ଅଛି ଯଦି କୁହ। ଆରେ ମୁଖିଆ, ମୋତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି ଏ କାମ ସୁରେଶର ହୋଇଥିବ। ସେ ହିଁ ଆମଠାରୁ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ଏପରି କରୁଥିବ, କାରଣ ଆମେ ତାକୁ ଏଠାରୁ ବିଦା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ 2 ଜଣ ମରିବା ସେ ସୁରେଶ କେସ୍ ସହିତ ସମାନ ଖାଉଛି। ମାନେ ସୁରେଶ ଝିଅ ବୋଉଙ୍କୁ ଖରାପ ନଜରରେ ଦେଖୁଥିଲା ବୋଲି ଆମେ ତାକୁ ଗାଁରୁ ବିଦା କଲେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆଖି ଖୋଳି ମାରୁଥିବ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ସୁରେଶକୁ ଗାଁରୁ ବିଦା କରିବା ଆଇଡିଆ ପ୍ରଥମେ ମଧୁ ଦେଇଥିଲା। ବୋଧେ ଏଥିପାଇଁ ସେ ଏପରି କରିଥିବ। ଆରେ ମୁଖିଆ, ମୋତେ କାହିଁ ଏକଥା ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନି, କାରଣ ମଧୁ ଓ ଅକ୍ଷୟ 2 ଜଣ ଥିଲେ ଓ ଏ 2 ଜଣ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ଏ 2 ଜଣ ଚାହିଁଲେ ମରାମରିରେ 4 ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକାଇ ଦେବେ ଓ ସୁରେଶ ଥିଲା ଏକଲା। ସେ ଏକଲା ଏପରି 2 ଜଣଙ୍କ ଆଖିକି ଖୋଳିକି ମାରିବା କଥାଟା ମୋତେ ଜମା ବି ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନି। ତେଣୁ ୟା ପଛରେ କିଛି ଅନ୍ୟ ଏକ ରାଜ ଲୁଚିକି ରହିଥାଇପାରେ। ତେଣୁ ଏମିତି ସୁରେଶକୁ ଅଜଣାରେ ଦୋଷ ଦେବାଟା ମୋତେ ଜମା ବି ଠିକ୍ ଲାଗୁନି। ଆରେ ତୁମ 2 ଜଣ ଯେଉଁ ମତ ରଖିଲ, ସେ ମତକୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ 2 ଜଣ ପୁରା ଠିକ୍ କହୁଛ। ତେଣୁ 2 ଜଣଙ୍କ କଥାକୁ କାଟିବା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ଏପରି କିଏ ମାରିଲା, କାହିଁକି ମାରିଲା ଓ କ'ଣ ପାଇଁ ମାରିଲା, ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ କେହି ବି କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଓ ଏହା ମଧ୍ୟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆଗକୁ ଆମ ଗାଁରେ କାହାର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିବ। ତେଣୁ ଏଇ କିଛି ଦିନ ସମସ୍ତେ ଗାଁରୁ ବାହାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ନା ଏବଂ ଏହା ଛଡ଼ା ରାତିରେ ମଧ୍ୟ ଘରୁ ବାହାର ନା। ଯେତେବେଳେ ମାହୋଲ ଠିକ୍ ହେବ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ସଭା ବସାଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବି କେତେବେଳେ ଘରୁ ବାହାରିବ ବୋଲି। ତେଣୁ ଏବେ ନିଜେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା ସହ ନିଜ ପରିବାରକୁ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖ। ମୁଖିଆଙ୍କର କଥା ସମସ୍ତେ ମାନିଲେ ଏବଂ କିଛି ଦିନ ସକାଳେ ଏବଂ ରାତିରେ କେହି ବି ଘରୁ ବାହାରିଲେ ନାହିଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ବିପଦ ଏବେ ଟଳିଗଲା ବୋଲି। ହେଲେ ସେ ଜାଣିନଥିଲେ ଏବେ ପ୍ରକୃତ ବିପଦ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବୋଲି। ମାନେ ସୁରେଶ ହେଉଛି ସେଇ ଗାଁର ଲୋକ। ତେଣୁ ସେ ଜାଣିଥିଲା ଗାଁରେ କାହାର ଜୀବନ ଗଲେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ସଭା ବସାଇ ଲୋକଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ମନା କରିବେ ବୋଲି। ଏସବୁ ଜାଣି ସୁରେଶ ମଧ୍ୟ କିଛି ଦିନ ଚୁପ୍ ରହିଲା ଓ ସେ ମନରେ ଭାବି ଦେଇଥିଲା ଯେ ଘରୁ ବାହାରିବେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ମାରିବେ ବୋଲି। କିଛି ଦିନ ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ମିଳିଲା। ତେଣୁ କ୍ଷେତକୁ ବହୁତ ଦିନ ହେବ ଆସିନଥିବା ହରି ତାର କ୍ଷେତରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା ଓ ତାର କ୍ଷେତକୁ ଦେଖି ବହୁତ ଭାବବିହ୍ୱଳ ହୋଇ କହିଲା, ଆଲୋ ମୋର କ୍ଷେତ, ମୋର ଅନ୍ନଦାତା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ତତେ ମୁଁ ବହୁତ ଦିନ ହେବ ଦେଖିନି ଏବଂ ତୋ କଥା ଭାବି ଭାବି ମୋତେ ଜମା ବି ନିଦ ହେଉନଥିଲା। ମୁଁ ବାସ୍ ଖାଲି ତୋରି କଥା ଭାବୁଥିଲି ଓ ମୋ ମନକୁ ଖାଲି ପାପ ଛୁଉଁଥିଲା କି ତୁ ଠିକ୍ ଅଛୁ ତ ଓ ମୋର ଚାଷ ଠିକ୍ ଅଛି ତ। ସେ ପାପୀ ସୁରେଶ ଆମ ଗାଁରୁ ଯିବା ଦିନରୁ ସବୁ ଏପରି ଅଘଟଣା ଘଟୁଛି। ତେଣୁ ସେପରିକା ଲୋକ ଆମ ଗାଁ ପାଇଁ କଳଙ୍କ। ସେ ଜନ୍ମ ହେବା ଆଗରୁ ମରିଗଲାନି କାହିଁକି ଯେ ଜନ୍ମ ହୋଇ ଆମ ଗାଁକୁ ଏପରି କଷ୍ଟ ଦେଉଛି। ତା ପାଇଁ ଆଜି ମୁଁ ମୋର କ୍ଷେତଠାରୁ ଏତେ ଦିନ ହେବ ଦୂରରେ ରହିଲି। ଯାହା ହେଉ ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ମୋର କ୍ଷେତ କିଛି ବି ହୋଇନି। ଯଦି କିଛି ହୋଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ମୁଁ ବଞ୍ଚି ଥାଉ ଥାଉ ମରିଯାଇଥାନ୍ତି। ହଉ, ଏବେ ଆଉ ବିଳମ୍ବ ନକରି ଯାଉଛି ମୋର କ୍ଷେତ କାମ କରିବି। ସେ ଏପରି କହିଛି କି ନାହିଁ, ହଠାତ୍ ସେଠାରେ ସୁରେଶର ଭୂତ ପ୍ରକଟ ହେଲା ଓ ତାପରେ କହିଲା, ହଇରେ ହରି, ଏଇ ଟିକିଏ ପୂର୍ବରୁ ତୁ ମୋ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହୁଥିଲୁ? ମୁଁ ଜନ୍ମ ହେବା ଆଗରୁ ମରିଯିବା ଭଲ। ହଇରେ, ମୁଁ ଏମିତି କି ପାପ କରିଦେଲି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆଜି ମୋର ଏପରି ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ହେଲା? ମୁଁ ସିନା ଜନ୍ମ ହେବା ଆଗରୁ ମରିଲିନି, ହେଲେ ତତେ ଆଜି ଏଇଠାରେ ତୋର ଆଖି ଖୋଳି ମାରିବି। ଆରେ ଭୂତ, ସୁରେଶ ଭୂତ, ଆରେ ଏ ସୁରେଶ, ଦୟାକରି ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦେ। ମୋର ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ମୁଁ ମୋର କ୍ଷେତ ଜମି ରାଣ ଖାଇ କହୁଛି ତୋ ବିଷୟରେ ଆଉ କେବେ ବି ଖରାପ କଥା କହିବିନି। ବାସ୍ ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦେ ରେ, ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦେ। ଘରେ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ପିଲାଛୁଆ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମୋତେ ନ ପାଇ ମରିଯିବେ। ହେଲେ ଭୂତ ତାର ପ୍ରତିଶୋଧରେ ଏତେ ହଜି ଯାଇଥିଲା ଯେ
ସେ ଏସବୁ କଥା ଶୁଣିଲା ନାହିଁ ଏବଂ ସେଇଠାରେ ସୁରେଶର ଆଖି ଖୋଳି ମାରିଦେଲା। ସୁରେଶ ମରିବା ପରେ ଭୂତର ମୁଣ୍ଡକୁ ଏକ ବୁଦ୍ଧି ଜୁଟିଲା। ସେ ଆଉ ପୂର୍ବ ଭୁଲ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲା। ତେଣୁ ସେ କହିଲା, ଆରେ ମୁଁ ଯଦି ଏ ହରିକୁ ଏପରି ମାରି ଏଠାରେ ଛାଡ଼ିଦିଏ ତାହେଲେ ଲୋକେ ପୂର୍ବଥର ପରି ସତର୍କ ହୋଇଯିବେ ଏବଂ ଭୟରେ ପୁଣି ଘରେ ଲୁଚିକି ରହିବେ। ତେଣୁ ମୋତେ ୟାକୁ ଏଠାରୁ ହଟାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଲୋକେ ଭାବିବେ ହରି ବୋଧେ କୁଆଡ଼େ କାମକୁ ଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ଗାଁରେ ନାହିଁ ଓ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଭୟ ଜାତ ହେବନି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ଘରୁ ବାହାରିବେ। ଓ ମୁଁ ତ ସେଇଆ ଚାହୁଁଥିଲି, ଯେମିତି ସେ ଘରୁ ବାହାରିବେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମାରିବି। ଭୂତ ଏପରି କହି ହରି ସହ ସେ ମଧ୍ୟ ସେଠାରୁ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ହେଲେ ଭୂତର ଏସବୁ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଶିକାରୀ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଥାଇ ଲୁଚିକି ଦେଖୁଥିଲା। ସେ ଏସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ବୁଝିଗଲା ଯେ ଭୂତ ତାର ମୃତ୍ୟୁର ଦାୟୀ ଏ ଗାଁ ବାଲାଙ୍କୁ ଭାବୁଛି। ତେଣୁ ସେ କହିଲା, ଆରେ ଇଏ କ'ଣ ହୋଇଗଲା? ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ସବୁ କିଛି ଠିକ ହୋଇଯିବ ବୋଲି, ହେଲେ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଯେ କଥାଟା ଏତେ ବଡ଼ ହୋଇଯିବ ବୋଲି। ମାନେ ମୁଁ ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ମାରିଲି, ହେଲେ ସେ ଲୋକ ଭାବିଲା ତାଙ୍କ ଗାଁ ଲୋକ ତାକୁ ମାରିଲେ ବୋଲି। ତେଣୁ ସେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଉଛି। ତେଣୁ ମୋତେ କିଛି ଗୋଟେ କରି ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏମିତିରେ ମୋ ହାତରୁ ଗୋଟିଏ ବହୁତ ବଡ଼ ପାପ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ମୁଁ ଚାହେଁନା ଗାଁ ଲୋକ ମୋ ପାଇଁ ମରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେ ପାପ ମୋ ଉପରେ ପଡ଼ୁ ବୋଲି। ତେଣୁ କିଛି ଗୋଟେ ମୋତେ କରି ଏ ଭୂତର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏପରି କହି ସଞ୍ଜୟ ଗୋଟେ ଗୁଣିଆ ପାଖକୁ ଗଲା ଏବଂ ତା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ସବୁ କଥା ଗୋଟି ଗୋଟି କରି କହିଲା କିପରି ଅଜଣାତାରେ ତାର ପାପ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ପାପର ପରିଣାମ ଗାଁ ଲୋକ ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଥିରୁ କିପରି ଭାବେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରାଯାଇପାରିବ। ସଞ୍ଜୟ ଠାରୁ ସବୁ କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ଗୁଣିଆ କହିଲା, ଆରେ ପୁଅ, ସେ ଭୂତ ଠାରୁ ବଞ୍ଚିବାର ମାତ୍ର 2ଟି ଉପାୟ ଅଛି। ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ହେଲା ତୁ ମୋତେ ସେ ଭୂତ ପାଖକୁ ନେଇ ଚାଲ, ମୁଁ ମୋର ଶକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଭୂତକୁ ମାରିଦେବି। ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ଉପାୟ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଏବଂ ଏଥିରେ ତୁମର ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରେ। ସେଇଟା ହେଲା ତୁମେ ସେ ଭୂତ ପାଖକୁ ଯାଇ ତାକୁ ସବୁ କଥା କହିବ କି କିପରି ସେ ମରିଥିଲା ଓ କିପରି ତୁମେ ତାକୁ ଅଜଣାତରେ ମାରିଥିଲ। ଏସବୁ କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ହୁଏତ ଗାଁ ଲୋକ ବଞ୍ଚି ଯାଇପାରନ୍ତି, ହେଲେ ସେ ତୁମକୁ ମାରି ଦେଇପାରେ। ତମେ ଯଦି ତୁମର ବୁଦ୍ଧି ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ତାକୁ ବୁଝାଇ ପାରିବ ତାହେଲେ ହୁଏତ ସେ ଭୂତ ତୁମର କିଛି ନ କରିପାରେ। ଏବେ ତମ ହାତରେ କଥା, ତମେ କ'ଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ କୁହ। ଏହା ଶୁଣି ସଞ୍ଜୟ ଟିକେ ଭାବନାରେ ପଡ଼ିଗଲା ଓ ତାପରେ କହିଲା, ଆରେ ବାବା, ମୁଁ ଦ୍ୱିତୀୟଟା କରିବି। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏଥିରେ ମୋର ଜୀବନ ଯାଇପାରେ, ହେଲେ ମୁଁ କରିବି, କାରଣ ଯେଉଁ ପାପ ମୋ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଛି ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ। ଯଦି ମୁଁ ମରିବା ଦ୍ୱାରା ଗାଁ ଲୋକ ବଞ୍ଚି ଯାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋ ମରିବାଟା ବ୍ୟର୍ଥ ଯିବନି ଓ ଏହା ଛଡ଼ା ଭୁଲ ମୁଁ କରିଛି ମାନେ ଏହାର ଶାସ୍ତି ମୋତେ ମିଳିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ସେ ଭୂତ ସାଥିରେ ମୁଁ ହିଁ ଲଢ଼ିବି ଓ ତାକୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଆରେ ପୁଅ, ତୁ ଯଦି ମନରେ ଏଇଆ କରିବି ବୋଲି ଭାବି ଦେଇଛୁ ତାହେଲେ ଏଥିରେ ମୁଁ ଆଉ ତତେ ଅଟକାଇବି ନାହିଁ। ବାସ୍ ଯାହା ବି କରିବା କଥା ଦେଖି ଚାହିଁ କରିବୁ। ଆଉ ମନେ ରଖ, ଯେମିତି ତୁ ସେଠାରୁ ବଞ୍ଚିକି ଆସିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଏଥିରେ ହୁଏତ ମୁଁ ତୋର କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ନ କରିପାରେ, ହେଲେ ବାସ୍ ଖାଲି ତତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛି ତୁ ତୋର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳ ହୋଇ ଫେରିବୁ। ଏହା ଶୁଣି ସଞ୍ଜୟ ସେଠାରୁ ପଳାଇ ଆସିଲା ସେଇ ଜାଗାକୁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ସେ ସୁରେଶକୁ ମାରିଥିଲା ଏବଂ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଦୁଃଖର ସହ କହିଲା, ଆରେ ସୁରେଶ ଭାଇ, କେଉଁଠି ଅଛ? ଶୀଘ୍ର ଏଠାକୁ ଆସ। ତମକୁ ଗାଁ ବାଲା ନୁହଁ ବରଂ ମୁଁ ମାରିଥିଲି। ମୋ ଭୁଲ ଯୋଗୁଁ ଗାଁ ବାଲାଙ୍କୁ ତୁମେ ମାରୁଛ, ତେଣୁ ଦୟାକରି ମୋତେ ଦେଖା ଦିଅ। ମୁଁ ସବୁ କଥା ତୁମକୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି କହିବି କି କିପରି ମୋ ଦ୍ୱାରା ଭୁଲ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତୁମର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଲା। ଯଦି ପାରୁଛ ତୁମେ ମୋତେ ମାରିଦିଅ, ହେଲେ ଗାଁ ବାଲାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ଏହା ଶୁଣିବା ପରେ ସେଠାରେ ସୁରେଶର ଆତ୍ମା ପ୍ରକଟ ହେଲା। ଏହା ଦେଖି ଶିକାରୀ ସବୁ କଥା ପ୍ରଥମରୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି କହିଲା କି କିପରି ତାର ତୀର ଦ୍ୱାରା ସେ ମରିଥିଲା ଓ ଯାହାର ପରିଣାମ ଗାଁ ଲୋକ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ମାଧ୍ୟମରେ ଶୁଝୁଛନ୍ତି। ଏହା ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ସୁରେଶର ମନ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଗଲା, କାରଣ ସେ ଭୁଲ ବୁଝି
ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ମାରୁଥିଲା। ଏଇ ଗୋଟିଏ ସାମାନ୍ୟ ବୁଝାମଣା ପାଇଁ ସେ ଗୋଟିଏ ଖୁନିର ପରିଣତ ହୋଇଗଲା ଓ ତାଙ୍କ ଗାଁର ନିରୀହ ଲୋକଙ୍କୁ ମାରିଲା। ଏସବୁ ଜାଣି ସେ କହିଲା, अरे भाई मो द्वारा बहुत बड़ भूल होईगला। मु अजणतारे ओ भूल बुझामणा पाई मो निज गाँ लोकन को मारिले। मु चाहिले मध्य निजको एथिपाई केबे भी क्षमा करि पारिबि नाही। मु खराब मनीषटे होई पारे सत, हेले केबे गोटिए खुनी नथिले, किंतु आज मु संपूर्ण खुनी रे परिणत होई गली। तेणु मोर आत्मा को केबे भी शांति मिलिब नाही। एपरि परिस्थिति रे मु मोर आत्मा को नष्ट करिदेबी। रमेश एपरी कही ନିଜର ଆତ୍ମାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲା।